एसकेएम ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखी खुली चिट्ठी, कहा तुसी एक तरफा ऐलान किया, खेती कानून रद्द करना इकलौती मंग नहीं सी, साडियां होर ने 6 मंगां, मुद्दਿਆਂ ਦੇ हल ਲਈ सरकार शुरू करे गलबात, पहलां तो ऐलाने प्रोग्रामां ते डटे रहन दा कीता ऐलान। संयुक्त मोर्चे के एक्शन प्लान से बीजेपी का सवाल, जदों केंद्र ने तिन्ने कानून वापस ले लए तो फिर किस गल का विरोध प्रदर्शन, सरकार ने वड्डा दिल दिखाया, किसान भी मुलतवी करन अपने प्रोग्राम। सोमवार को लुधियाना तो कांग्रेस बजाएगी चोन नगाड़ा, मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ते नवजोत सिद्धू वालों रखी गई वर्कर मीटिंग, पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी भी रहेंगे मौजूद। अमृतसर नहीं पटियाला तो ही चोन दंगल च उतरनगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, बोले सिद्धू करके नहीं तोड़ांगा पटियाला नाल 400 साल पुराना रिश्ता, रंधावा दा वार जिसनूं घरों कढ़िया वो जिथों मर्जी लड़े। फिर तो पंजाब के 2 दिना दौरे ते आ रहे हैं आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, सोमवार को मोगा च पंजाबियों को देंगे तीजी गारंटी, शाम वेले लुधियाना च पार्टी वर्करां नाल करनगे मुलाकात। न्यू दीप बस सर्विस ते ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग की वड्डी कार्रवाई, मुक्तसर गिद्दड़बाहा रूट से चलण वालियां 22 बसां कीतियां बंद, बदले च पीआरटीसी दीयां चलाईयां नवीआं बसां। कंगना के बयान तो भड़की डीएसजीएमसी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, पद्म पुरस्कार वापस लैण की कीती मंग, ऑपरेशन ब्लू स्टार को लैके सिखां ते अपमानजनक टिप्पणियां करन दे इल्जाम। शिमला च भयानक सड़क हादसा, सड़क की रेलिंग तोड़ के 10 फुट की उचाई तो डिग्गी कार, एक लंगूर को बचाउण की कोशिश च वापरिया हादसा, राहत की गल पूरा परिवार रहा सुरक्षित। नहीं रहे पंजाबी लोक गायिका गुरमीत बावा, 77 साल की उम्र च लए आखिरी साह, संगीत जगत च सोग दी लहर। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल किसानां दी। संयुक्त किसान मोर्चे वालों प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी दे विच जो कुछ नुकते उन्होंने उठाए ने वो एक एक करके असीं तुहानूं दसदे हां। अज ही दिन वेले ऐलान किया गया सी खुली चिट्ठी का और देर शाम नूं यह चिट्ठी जारी कर दी गई। खुली चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, उस दे विच किसानां ने लिखा है, संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा है कि तुसीं एक तरफा ऐलान का राह चुनिया, जबकि किसानां दीयां होर मंगां भी सी। खेती कानून रद्द करना किसानां दी इकलौती मंग नहीं सी, ये संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रधानमंत्री दे अगे 6 मंगां रखियां ने। संयुक्त किसान मोर्चे वालों 6 मंगां रखियां गईयां ने कि MSP दी कानूनी गारंटी दित्ती जावे, पहली मंग। दूजी मंग रखी गई है बिजली सोध बिल वापस लिया जाए, जिहड़ा बिजली सोध बिल जिस बाबत 23 जनवरी की मीटिंग दे विच सरकार ने कहा सी कि असीं इस बिल नूं नहीं लैके आवांगे, उसे बिल नूं वापस रद्द करन दी जिहड़ी मंग है उस संयुक्त किसान मोर्चे ने रखी है। तीसरी मंग उन्होंने कहा है कि किसानां दे शहीदी स्मारक बनाउण दे लई ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते जगह दित्ती जाए। जो 700 के करीब किसान कहा जा रहा है शहीद होए ने इस पूरे अंदोलन के दौरान, उन्हों का स्मारक बनाने लई ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते जमीन मंगी गई है। लखीमपुर कांड दे विच चौथी मंग जिहड़ी है, लखीमपुर कांड दे विच केंद्री मंत्री अजय मिश्रा ते कार्रवाई की मंग की गई है ते इन्हां मुद्दों ते तुरंत गलबात शुरू की जाए, ये संयुक्त किसान मोर्चे वालों किया गया है। सरकार उन्होंने कहा है कि MSP की गारंटी देवे और जिहड़ा एक पोल्यूशन बाबत बिल सीगा, पोल्यूशन फैलाउण बाबत जिस विच किसानां नूं जुर्माने दा ते सज़ा दा प्रावधान सी, तजवीज़ सी, उसनूं भी वापस लैण दी गल किसानां वल्लों कही गई है। इस तो इलावा जून 2020 जदों तो ये अंदोलन शुरू होया सी, जदों कि सरकार ऑर्डीनेंस लैके आई सी, जिस तो बाद किसानां ने प्रोटेस्ट शुरू कीते सी, उस तो लैके हुण तक जिन्ने भी परचे किसानां ते इस अंदोलन के दौरान होए ने, इस प्रदर्शन के दौरान होए ने, उन्हां परचियां नूं भी उन्हां केसां नूं भी रद्द करन दी मंग की गई है संयुक्त किसान मोर्चे वालों इस खुली चिट्ठी के जरिए। और नाल दी नाल जिहड़े किसान शहीद होए ने इस पूरे अंदोलन के दौरान, उन्हां दे लई मुआवजा ऐलान करन दी भी मंग सरकार तो की गई है और कहा गया है कि सरकार तुरंत इस बाबत ऐलान करे। उस तो बाद ही
ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ BJP ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। बेशक प्रधानमंत्री खेती कानून रद्द करने का ऐलान कर चुके ने, पर किसानी अंदोलन अजे भी जारी रहेगा। यह वड्डा फैसला संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग दे विच लिया गया। नाल ही किसानां ने साफ किया कि पहलां तो तय प्रोग्रामां दे विच कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। किसानां दा कहना है कि 22 नवंबर नूं लखनऊ दे विच किसान पंचायत होवेगी, 26 नवंबर नूं दिल्ली बॉर्डरां ते भारी इकट्ठ होणगे ते 29 नवंबर नूं संसद वल कूच किया जाएगा। 27 नवंबर नूं दोबारा बैठक करके अगला फैसला लिया जाएगा। प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से, वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। किसानों ने किसानी अंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिता है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जो खेती कानून रद्द करने का प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिता है तो फिर विरोध प्रदर्शन करने का की मतलब। कानून जिहड़े आ रिपील हो ही गए ते इहदे च की रह गया लिखती नूं, होर लिखती की लैटर देने आ। ये तो अंदोलन लई अंदोलन कर रहे हैं, ना कि कानूनां लई अंदोलन सीगा। ये भी हुण समझ आ जाना, ऐसी कोई गल नहीं है। फिलहाल किसान अंदोलन नूं खत्म करने दे मूड विच नहीं ने ते इंतजार खेती कानून रद्द होने का किया जा रहा है ते नाल ही MSP ते कानून लियाउण दी भी मंग की जा रही है। खैर अजे सवाल बरकरार है कि किसानां दी दिल्ली दीआं बरूहां तो वापसी कदों होवेगी। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਿਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਗਾੜਾ ਵਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈ। 11 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਦਮ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਮੁੜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਔਰ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਕੱਲ ਮੋਗੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 22 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕਤਸਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਿਊ ਦੀਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ PRTC ਦੀਆਂ 22 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਰੂਟ ਤੇ। ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ 22 ਬੱਸਾਂ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਤੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ DSGMC ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ। कंगना रनावत, जो कि मानसिक तौर पर बीमार है, दिवालियापन है जिसका, आज सिखों के बारे में ये बोल रही है कि इंदिरा गांधी ने इनको जूते के नीचे मसला था और इनको मच्छरों की तरह मसला था। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें मसलने वाले अभी पैदा नहीं हुए। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DSGMC ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ नहीं ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ है। आज मैंने देश के राष्ट्रपति जी से भी आग्रह किया है, राष्ट्रपति जी जो आपने इसको पद्मश्री से सम्मानित किया, ये पद्मश्री की गरिमा को बहुत बड़ी चोट है। एक ऐसे इंसान को पद्मश्री देना जो हर वक्त नफरत फैलाता हो, दूसरे धर्मों के ऊपर हमला करता हो, उनको ये कहता हो कि जूते के नीचे कुचला गया था इनको, तो मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति जी जरूर इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਦੀ ਬਲਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ 45 ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਅਮਰ ਰਹੂਗੀ। 18 ਫਰਵਰੀ 1944 ਚ ਜਨਮੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ ਨਾ ਅਖਿਰਲੇ ਸਾਹ ਲਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ
ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆ। ਐਸੀ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਡਰਨ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ 뮤직 ਦੇ ਉੱਪਰ, तो वाकई और रानी सी, महारानी सी उस संगीत ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕਾ, ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੋਕ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੇਕ ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। सीएम चन्नी ट्वीट करते नजर आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर बादल, हरसिमरत बादल सब दे वल्लों ट्वीट करके दुख दा प्रगटावा कीता गया। ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।